На этот раз мы послушаем короткий простой рассказ на французском языке с медленной озвучкой. Такой формат идеально подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет базовые знания французского и хочет улучшить понимание на слух. Un voyage à Paris seul ou pas? Поездка в Париж. Одна или нет? Émilie habite à Berlin. Эмили живет в Берлине. Depuis longtemps, elle rêve de visiter Paris avec son petit ami, Jonathan. Уже давно она мечтает побывать в Париже со своим парнем Джонатаном. Ils parlent souvent de ce voyage. Они часто говорят об этой поездке. De se promener dans les rues pavées, О прогулке по мощенным улочкам, de visiter la tour Eiffel, о посещении Эйфелевой башни, de dîner dans un petit restaurant charmant. о том, как поужинать в маленьком очаровательном ресторанчике. Un jour, Émilie décide d'organiser le voyage. Однажды Эмили решает организовать поездку. Elle achète les billets d'avion, Она покупает авиабилеты, réserve l'hôtel dans un quartier central parisien бронирует отель в центральном районе Парижа et prévoit les visites. и планирует экскурсии. Tout est payé. Все оплачено. Elle est très heureuse et impatiente. Она очень счастлива и с нетерпением ждет. Mais un jour avant le départ, Jonathan l'appelle. Но за день до отъезда Джонатан звонит ей. Je suis désolée, Émilie, mais au travail, je dois finir une mission importante. Прости, Эмили, но на работе я должен закончить важное задание. Je ne pourrai pas aller à Paris avec toi. И я не смогу поехать в Париж с тобой. Émilie est choquée. Эмили в шоке. Elle serre le téléphone, elle ne sait pas quoi penser. Она сжимает телефон, не знает, что думать. Son rêve d'aller à Paris semble compromis. Ее мечта поехать в Париж кажется разрушенной. Elle hésite. Partir seule ou annuler tout? Она колеблется, поехать одной или отменить все. Elle regarde les billets. Ce sont des billets non remboursables. Она смотрит на билеты, они невозвратные. L'hôtel est déjà payé. Отель уже оплачен. Elle a peur de regretter. Она боится пожалеть. Son cœur lui dit « Fais ce voyage, même seul ». Ее сердце говорит ей: соверши эту поездку, даже одна. Elle espère jusqu'à la dernière minute que Jonathan changera d'avis. Она надеется до последней минуты, что Джонатан передумает, Qu'il trouvera un moyen de venir. что он найдет способ приехать. Mais non, il ne peut pas partir. Но нет, он не может поехать. Alors, avec un mélange de tristesse et de courage, И тогда, со смесью грусти и смелости, elle décide de partir toute seule pour Paris. она решает поехать в Париж совсем одна. Arrivée à Paris, premières émotions. Прибытие в Париж – первые эмоции. Le jour J, elle monte dans l'avion. День X она садится в самолет.
Le vol passe vite. Полет проходит быстро. Quand elle arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, puis qu'elle prend ensuite le métro jusqu'à son hôtel, Когда она прибывает в аэропорт Шарль-де-Голь, а затем едет на метро до своего отеля, elle ressent un mélange d'excitation, de nervosité et un peu de solitude. она чувствует смесь волнения, нервозности и немного одиночества. À l'hôtel, elle s'enregistre, reçoit la clé de la chambre. В отеле она регистрируется, получает ключ от номера. Elle entre dans sa chambre, une fenêtre sur la rue parisienne, des volets, et un petit balcon avec des pots de fleurs. Она заходит в свой номер. Окно выходит на Парижскую улицу, ставни и маленький балкон с цветочными горшками. Elle respire, je suis bien à Paris. Она глубоко дышит. Я действительно в Париже. Elle pose ses bagages, regarde la carte de la ville et décide de sortir. Она кладет багаж, смотрит на карту города и решает выйти. Elle marche dans les rues le soir. Она гуляет по улицам вечером. Les lumières des lampadaires, les devantures, les cafés, elle est charmée. Свет фонарей, витрины, кафе. Она очарована. Elle s'arrête devant une pâtisserie, puis devant une librairie. Она останавливается у кондитерской, затем у книжного магазина. Paris est magnifique. Париж великолепен. Quand vient l'heure du dîner, elle a un peu honte. Когда приходит время ужина, ей немного неловко. Manger seule dans un restaurant, est-ce étrange? Есть одной в ресторане – это странно. Est-ce que les gens vont la regarder? Будут ли люди на нее смотреть? Mais elle entre dans un petit restaurant cosy et prend une table pour une personne. Но она заходит в маленький уютный ресторан и занимает столик на одного. Elle regarde autour. Il y a d'autres personnes seules, d'autres couples et des familles. Она оглядывается, есть и другие люди в одиночку, пары и семьи. Elle sourit. Elle se sent un peu fière. Она улыбается. Она чувствует немного гордости. Elle commande un plat simple et un dessert. Она заказывает простое блюдо и десерт. Elle savoure le repas. Она наслаждается едой. Le soir, elle remonte dans sa chambre. Вечером она возвращается в свой номер. Regarde par la fenêtre les lumières de la ville, pense « Je suis heureuse d'être venue ». Она смотрит в окно на огни города и думает: «Я счастлива, что приехала». Samedi, la tour Eiffel et une rencontre. Суббота. Эйфелева башня и встреча. Le lendemain, samedi, elle se lève tôt, На следующий день, в субботу, она рано встает. prend son petit déjeuner à l'hôtel et part visiter la tour Eiffel. Завтракает в отеле и отправляется посетить Эйфелеву башню. Il y a déjà une grande file d'attente. Там уже большая очередь. Elle attend 2 heures. Она ждет 2 часа. Quand elle monte enfin, la vue est incroyable. Когда она, наконец, поднимается, вид невероятный. Paris, la Seine, les toits gris bleus, les ponts, les jardins.
Париж, сено, серо-голубые крыши, мосты, сады. Elle trouve la ville magnifique. Она считает город великолепным. Là, au sommet, elle rencontre un homme seul aussi. Там, на вершине, она встречает мужчину, который тоже один. Ils échangent un sourire. Они обмениваются улыбкой. Il s'appelle Thomas. Его зовут Томас. Il lui raconte qu'il devait venir à Paris avec sa petite amie, Он ей рассказывает, что должен был приехать в Париж со своей девушкой. mais qu'elle a annulé au dernier moment. Но она отменила поездку в последний момент. Émilie rit, c'est exactement la même histoire. Эмили смеется. Это точно такая же история. Ils descendent ensemble Они спускаются вместе et décident d'aller prendre un café. и решают выпить кофе. Sur la terrasse, ils discutent, ils rient. На террасе они беседуют, смеются. Le courant passe. Между ними появляется контакт. Thomas dit, pourquoi ne pas découvrir Paris ensemble? Томас говорит, почему бы не исследовать Париж вместе? Émilie accepte. Эмили соглашается. Ils passent toute la journée à se promener. Они проводят весь день гуляя. Montmartre, le Sacré-Cœur, les quais de la Seine, Сакрé-Кёр, набережные Сены, les petites rues pleines de charme. маленькие улицы, полные очарования. Le soir, ils dînent ensemble. Вечером они ужинают вместе. Tout est simple, agréable, naturel. Все просто, приятно, естественно. Ils se sentent bien l'un avec l'autre. Они чувствуют себя хорошо друг с другом. Dimanche, une fin de séjour et un nouveau départ. Воскресенье, конец поездки и новое начало. Le dimanche matin, ils se retrouvent pour le dernier jour. В воскресенье утром они встречаются в последний день. Ils prennent des croissants, Они берут круассаны, se promènent au jardin du Luxembourg, гуляют в Люксембургском саду, parlent de tout et de rien. разговаривают обо всем и ни о чем. Émilie remarque que Thomas la regarde souvent, avec douceur. Эмили замечает, что Томас часто смотрит на нее с нежностью. Elle sent qu'elle s'attache à lui. Она чувствует, что привязывается к нему. Mais le temps passe vite. Но время проходит быстро. Le soir, ils doivent se dire au revoir. Вечером им нужно попрощаться. Ils promettent de s'appeler souvent. Они обещают часто созваниваться. Émilie retourne à Berlin, Thomas à Londres. Эмили возвращается в Берлин, Томас в Лондон. Pourtant, ils continuent à penser l'un à l'autre. Тем не менее, они продолжают думать друг о друге. 2 ans plus tard, Émilie quitte Berlin pour s'installer à Londres avec Thomas. 2 года спустя Эмили уезжает из Берлина, чтобы поселиться в Лондоне с Томасом. Ils se rappellent souvent leur week-end à Paris. Они часто вспоминают свой уикенд в Париже. Le week-end où tout a commencé. Уикенд, с которого все началось.
Un voyage à Paris seul ou pas? Émilie habite à Berlin. Depuis longtemps, elle rêve de visiter Paris avec son petit ami, Jonathan. Ils parlent souvent de ce voyage, de se promener dans les rues pavées, de visiter la tour Eiffel, de dîner dans un petit restaurant charmant. Un jour, Émilie décide d'organiser le voyage. Elle achète les billets d'avion, réserve l'hôtel dans un quartier central parisien et prévoit les visites. Tout est payé. Elle est très heureuse et impatiente. Mais un jour avant le départ, Jonathan l'appelle. Je suis désolée, Émilie, mais au travail, je dois finir une mission importante. Je ne pourrai pas aller à Paris avec toi. Émilie est choquée. Elle serre le téléphone, elle ne sait pas quoi penser. Son rêve d'aller à Paris semble compromis. Elle hésite, partir seule ou annuler tout. Elle regarde les billets, ce sont des billets non remboursables. L'hôtel est déjà payé. Elle a peur de regretter. Son cœur lui dit, fais ce voyage, même seule. Elle espère jusqu'à la dernière minute que Jonathan changera d'avis, qu'il trouvera un moyen de venir. Mais non, il ne peut pas partir. Alors, avec un mélange de tristesse et de courage, elle décide de partir toute seule pour Paris. Arrivée à Paris, premières émotions. Le jour J, elle monte dans l'avion. Le vol passe vite. Quand elle arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, puis qu'elle prend ensuite le métro jusqu'à son hôtel, elle ressent un mélange d'excitation, de nervosité et un peu de solitude. À l'hôtel, elle s'enregistre, reçoit la clé de la chambre. Elle entre dans sa chambre, une fenêtre sur la rue parisienne, des volets, et un petit balcon avec des pots de fleurs. Elle respire, je suis bien à Paris. Elle pose ses bagages, regarde la carte de la ville et décide de sortir. Elle marche dans les rues le soir. Les lumières des lampadaires, les devantures, les cafés, elle est charmée. Elle s'arrête devant une pâtisserie, puis devant une librairie. Paris est magnifique. Quand vient l'heure du dîner, elle a un peu honte. Manger seule dans un restaurant, est-ce étrange? Est-ce que les gens vont la regarder? Mais elle entre dans un petit restaurant cosy et prend une table pour une personne. Elle regarde autour, il y a d'autres personnes seules, d'autres couples et des familles. Elle sourit. Elle se sent un peu fière. Elle commande un plat simple et un dessert. Elle savoure le repas. Le soir, elle remonte dans sa chambre, regarde par la fenêtre les lumières de la ville, pense « Je suis heureuse d'être venue ». Samedi, la tour Eiffel et une rencontre. Le lendemain, samedi, elle se lève tôt, prend son petit déjeuner à l'hôtel et part visiter la tour Eiffel. Il y a déjà une grande file d'attente. Elle attend 2 heures. Quand elle monte enfin, la vue est incroyable. Paris, la Seine,
les toits gris-bleu, les ponts, les jardins. Elle trouve la ville magnifique. Là, au sommet, elle rencontre un homme seul aussi. Ils échangent un sourire. Il s'appelle Thomas. Il lui raconte qu'il devait venir à Paris avec sa petite amie, mais qu'elle a annulé au dernier moment. Émilie rit, c'est exactement la même histoire. Ils descendent ensemble et décident d'aller prendre un café. Sur la terrasse, ils discutent, ils rient. Le courant passe. Thomas dit, pourquoi ne pas découvrir Paris ensemble? Émilie accepte. Ils passent toute la journée à se promener. Montmartre, le Sacré-Cœur, les quais de la Seine, les petites rues pleines de charme. Le soir, ils dînent ensemble. Tout est simple, agréable, naturel. Ils se sentent bien l'un avec l'autre. Dimanche, une fin de séjour et un nouveau départ. Le dimanche matin, ils se retrouvent pour le dernier jour. Ils prennent des croissants, se promènent au jardin du Luxembourg, parlent de tout et de rien. Émilie remarque que Thomas la regarde souvent, avec douceur. Elle sent qu'elle s'attache à lui. Mais le temps passe vite. Le soir, ils doivent se dire au revoir. Ils promettent de s'appeler souvent. Émilie retourne à Berlin, Thomas à Londres. Pourtant, ils continuent à penser l'un à l'autre. 2 ans plus tard, Émilie quitte Berlin pour s'installer à Londres avec Thomas. Ils se rappellent souvent leur week-end à Paris, le week-end où tout a commencé.